हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा। आज આપણે બનાવીશું શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય। તો એ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોશે એ આપણે જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં અંદાજિત 1 કિલો બટાકાને આ રીતે ધોઈ અને છાલ ઉતારી અને રેડી કરી રાખ્યા છે। ત્યારબાદ અહીંયા 2 નંગ કેપ્સિકમને આ રીતે આપણે ચોરસ ક્યુબમાં કટ કરી અને रेडी राख्या है। त्यारबाद अहीं मैं 2 नंग ओनियन ने आ रीते मोटी कट करी है। त्यारबाद मोटी 2 चमची जेटलू लीलू लसण झीणुं समारीने लीधुं छे। अहीं 1 इंच अदरकनो टुकड़ो छे एने ग्रेट करी लीधो छे। झीणा समारेला लीला धाणा छे। त्यारबाद अहीं 1 मोटी टेबल स्पून आपणे व्हाइट तल लीधेला छे। त्यारबाद ग्रीन चिली सॉस अहीं मैं अंदाजित 1 चमची लीधो छे। त्यारबाद अहीं 1 चमची रेड चिली सॉस, 1 चमची डार्क सोया सॉस, 1 चमची विनेगर અને અહીંયા અત્યારે મેં કોર્નફ્લોરની અંદર કાશ્મીરી લાલ મરચું, મીઠું અને 2 ચમચી ચોખાનો લોટ, જેનાથી આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ જે બનશે એ ક્રિસ્પી રહે એના માટે આખું મિશ્રણ છે મેં તૈયાર કરીને લીધું છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે એક બાજુ તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈએ અને એક બાજુ આપણે आज फ्रेंच फ्राइज है कई रीते आपणे शेजवान पोटेटो माटे कट करीशुं ए हूँ तमने बतावुं छुं। तो आ मीडियम साइजनुं जे बटाकू होय एने आ रीते आपणे आडुं लई अने आटली थिकनेस रहे ए रीते आपणे आ रीते मोटी स्लाइसमां पहेला कट करी लईशुं। तमे ज्यारे बटाका लो त्यारे अंदरथी आ रीते लाइट येलो कलरना बटाका निकळे ए टाइपना ज लेवाना छे। व्हाइट बटाका जे अंदरथी निकळे छे ए खावामां वधारे स्वीट लागे छे। आ रीते स्लाइस बनी गया पछी आपणे आटला इंचनो तमे जोई शको छो आपणी जे एक फिंगर होय एटलुं आपणे आ रीते ऊभो कट मारी दईशुं अने आ रीते आपणे बधी ज जे आपणी शेजवाननी फ्रेंच फ्राइज छे कट करीने रेडी करी लईए। तो मित्रों आपणे अत्यारे 2 बटाकानी आ रीते ऊभी जे फिंगर चिप्स है कट करीने रेडी करी लीधी है। हवे आपणे एने आ रीते मोटुं एक बाउल होय एनी अंदर आपणे लई लेशुं। त्यारबाद आपणे जे अहींया मैं कॉर्नफ्लोर अने बधो जे मिश्रण करेलो लोट छे एमांथी अत्यारे आपणे मोटी 2 टेबल स्पून जेटलो लोट आ रीते बधी ज फ्रेंच फ्राइज पर स्प्रिंकल करीशुं। अत्यारे आपणे एने आ रीते स्पूननी मददथी ड्राय ज मिक्स करीशुं। जो आपणने जरूर लागे तो आपणे एमां थोड़ुं पाणी एड करवानुं छे, नहीं तो आपणे आ ज रीते एने मिक्स करीशुं अने आ रीते तमे एने सारी रीते मिक्स करी शको छो। ज्यारे तमे फ्रेंच फ्राइज ऑइलमां तळवा माटे मूको त्यारे तमारे खास ए वातनुं ध्यान राखवानुं छे के तमारुं ऑइल छे ए सारी रीते गरम थयेलुं होवुं जोईए। तो आ रीते मिक्स करी अने आपणे रेडी राखीशुं एने। मित्रों तो हवे आपणुं तेल छे सारी रीते गरम थई गयुं छे। हवे आपणे आ रीते 1 बाय 1 बधी ज फिंगर चिप्स छे तेलमां एड करी दईशुं। गैसनी फ्लेम छे आपणे फूल ज राखवानी छे अने एकदम जे क्रिस्पी थाय त्यां सुधी आपणे फिंगर चिप्सने थवा दईशुं। आ रीते 1 बाय 1 बधी ज तेलमां एड करी दईशुं। हवे आपणे आ रीते एड कर्या पछी 1 मिनिट जेवुं थोडुं थवा दईशुं। त्यारबाद आपणे एने आ रीते पलटीशुं। बधी ज आपणी जे फ्रेंच फ्राइज छे आ रीते सरस अलग अलग थवी जोईए। फास्ट फ्लेम पर आपणे एने थोड़ीवार थवा दईए। मित्रों हवे आपणी फ्रेंच फ्राइज छे आ रीते सरस क्रिस्पी बनीने फ्राय थईने रेडी थई गई छे। आपणे आ रीते एने सरस एकदम ऑइल नितारी अने बहार लई लेशुं। आपणी जे अत्यारे आ फ्रेंच फ्राइज बनावे छे जरा पण सोगी न रहे एनुं खास ध्यान राखवानुं छे, तो ज आपणा जे पोटेटो छे एनो आपणने सरस टेस्ट आवशे। आ तमे जोई शको छो एकदम क्रिस्पी बनीने रेडी थई छे अने आपणे ज्यारे गरम होय त्यारे एने आ रीते थोड़ी खुल्ली करी दईशुं। त्यारबाद फरीथी फास्ट फ्लेम पर आपणे ए ज रीते फिंगर चिप्सनो बीजो जे बेस छे तળી लईए। आ रीते बधी हूँ तळीने रेडी करी लઉં છું।
તો મિત્રો આપણી શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય માટેની ફિંગર ચિપ્સ બધી બનીને રેડી છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા વઘાર કરવા માટે મેં 2 કે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ લીધું છે. ઓઇલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં બીજા કોઈ મસાલા એડ નહીં કરવાના. સીધું જ આપણે એની અંદર લસણ એડ કરી દઈશું. લસણને થોડું થવા દઈશું. થોડું આ રીતે આપણે એને ઓઇલની અંદર સંતળાવા દઈશું. થોડું લસણ સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક બાજુ અહીંયા મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર પાવડર લીધેલો છે. એને આ રીતે પાણી નાખી અને થોડું એનું મિશ્રણ રેડી કરી લઈશું. સાઈડમાં આપણે જે લીલું લસણ લીધું હતું એને આપણે ઓઇલની અંદર એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ કેપ્સિકમ લીધેલા છે એ એડ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે કોઈ જ વસ્તુને ત્યારબાદ ડુંગળી એડ કરી દઈશું. આપણે અહીંયા કોઈ જ વસ્તુને વધારે પડતી સંતળાવા દેવાની નથી. બધું થઈ જાય હવે ગેસની ફ્લેમ ફરીથી થોડી ફાસ્ટ કરી અને આ રીતે બધું જે વેજીટેબલ છે એને થોડા ચલાવી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે જે કોર્નફ્લોરની આ સ્લરી બનાવી છે એને આપણે અંદર આ રીતે એડ કરી દઈશું. એડ થઈ જાય ત્યારબાદ એકવાર બધું સારી રીતે આ રીતે ચલાવી લઈશું. આ રીતે આપણા બધા જે શાકભાજી છે એને આ રીતે આપણે કરી દઈશું. ત્યારબાદ આ સ્ટેજ પર આપણે એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન ગ્રીન ચીલી સોસ છે એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 1 ટેબલ સ્પૂન શેઝવાન સોસ છે એ એડ કરી દઈશું અથવા રેડ ચીલી સોસ તમે જે કહો તે. અને આપણે ડાર્ક સોયા સોસ એડ કરી અને આ રીતે ફટાફટ ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી બધું મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારે આમાં લીલી ડુંગળી એડ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડા આ રીતે તલ એડ કરી દઈશું. તલથી આપણા જે શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય છે એનો લુક બહુ સરસ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. આ રીતે બધું જ આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અને મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે ફિંગર ચિપ્સ છે આ રીતે બધી અંદર એડ કરી દઈશું. અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર તો આપણે જે વિનેગર લીધું હતું એ રીતે એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી અને એક વખત બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમને આમાં ઉપરથી વધારે એવું લાગે કે આપણે સોલ્ટ ઓછું છે તો તમે એડ કરી શકો છો. બાકી મેં જ્યારે કોર્નફ્લોરનું મિશ્રણ રેડી કર્યું એમાં પણ મેં મીઠું એડ કરેલું હતું અને સોસીસમાં પણ મીઠું એડ કરેલું જ આવે છે. એટલે ઉપરથી એક્સ્ટ્રા જરૂર લાગે તો એડ કરવાનું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા શેઝવાન પોટેટો ચિપ્સ. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય. હવે આપણે એને ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય. હવે આપણે એને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો મિત્રો શિયાળાની ઠંડીમાં આ શેઝવાન પોટેટો ડ્રાય ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.